بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے لاکھوں کروڑوں جوانان پاکستان کو، اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں بسنے والے ہر اس پاکستانی نوجوان کو کہ جس کے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے، جس کی سوچوں میں پاکستان بستا ہے اور جس کی سانسوں میں پاکستان مہکتا ہے اور جس کی آنکھوں میں پاکستان نور بن کے چمکتا ہے۔ اور دعا گو ہوں ان تمام پاکستانیوں کے لیے بھی جو دنیا کے کسی نہ کسی موقع، دنیا کے کسی نہ کسی مقام پر اپنے اس عظیم وطن کے لیے اپنے اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کی شکل میں ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کی شکل میں ہو، چاہے وہ نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنے کی شکل میں ہو۔ ان تمام نوجوانوں کو کیسر اعجاز چٹھا کی جانب سے اور پاکستان یوتھ اسمبلی کی جانب سے کروڑہ سلام۔ آج کا جو میرا میسج ہے وہ خصوصاً بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے ہے، کیونکہ کسی بھی قوم کا سرمایہ نوجوان ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی کامیابی، کسی بھی قوم کی ترقی اور کسی بھی قوم کی آنے والی بہتری اور آنے والی کامیابی کا دار و مدار اور انحصار جو ہے وہ نوجوان طبقے اور نوجوان نسل پر ہوتا ہے۔ 14 اگست کی آمد ہے اور پورے پاکستان میں ایک جشن کا سما ہوگا، اور اس کو تیسری عید بھی کہا جاتا ہے۔ اگر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پاکستان میں ہر طرف سبز ہلالی پرچم اور سبز ہلالی پرچموں کی بھرمار ہوتی ہے، اور پرچموں کی بھرمار کے بعد جن چیزوں کو آج میں پوائنٹ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے خدا رہا میں آپ سب نوجوانوں سے گزارش کروں گا، اپنے اپنے موٹر سائیکلز کی بانسریاں نکال کر گلی اور چوراہوں میں موٹر سائیکلوں کے شور مچانے کے لیے ہم نے ملک نہیں تھا لیا۔ بڑے بڑے اپنے موٹر سائیکلوں پر روٹر اور ہارن لگا کر وہ روٹرز اور ہارن مارتے ہوئے کارواں کے کارواں موٹر سائیکلوں کے گزر جائیں، ہم نے اس لیے بھی پاکستان نہیں تھا لیا۔ بڑے بڑے جھنڈوں کو پکڑ کے ریلیوں کی شکل میں آپ جائیں اور اگلے ہی دن پاکستان کا پیغام بھول جائیں، ہم نے اس لیے بھی پاکستان نہیں تھا لیا۔ آپ لوگ پاکستان کا مستقبل ہو، آپ لوگوں نے پاکستان کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے، آپ لوگوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، آپ نے پاکستان کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ جان سکیں کہ پاکستان کی جب تحریک چلی، جب تحریک آزادی پاکستان چلی، تو ہمارے حالات کچھ برما سے مختلف نہیں تھے، ہمارے حالات فلسطین سے مختلف نہیں تھے، ہمارے حالات کشمیر سے مختلف نہیں تھے۔ ہم نے لاشیں دیں، ہم نے لاشیں اٹھائیں، دریاؤں کے پانی کا رنگ ہمارے خون سے بدل گیا، ہماری بہنوں نے کنوؤں میں چھلانگیں لگا کر اپنی عزتیں بچائیں صرف اس پاکستان کے لیے۔ تو آج ہمارے شہداء کی روحیں ہم سے سوال کرتی ہیں، کیا پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ اپنے اپنے موٹر سائیکلز کے سلنسرز نکال کے، بانسریاں نکال کے شور و شرابہ کرتے ہوئے گلیوں میں گھومتے پھرو؟ ہم سے سوال کیے جاتے ہیں، ان کی روحیں ہم سے سوال گو ہیں کہ بتاؤ پاکستان اس لیے لیا تھا کہ یہاں پہ نوجوان جو ہیں وہ اپنا پاکستانیت کا پیغام بھول جائیں۔ 14 اگست ختم ہوتی جاتی ہے، 15 اگست کا سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی سب بھول جاتے ہیں کہ 14 اگست کا ایک دن تھا، پاکستان کا دن بنایا گیا۔ جھنڈے سڑکوں پہ گرے ہوتے ہیں، جھنڈیاں نالیوں میں گری ہوئی ہوتی ہیں، اور قومیں تو اپنے پرچم کے تقدس کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیتے ہیں، اور ہم ایک ایسی بے حس قوم بن چکے ہیں کہ جس کو اپنے پرچم کی بے حرمتی پہ بھی شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی۔ میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جشن آزادی منائیں، خوشی کا تہوار منائیں، آزادی کا جشن بھی منائیں، لیکن
खुदारा अपने दिलों में पाकिस्तान को जिंदा करें, अपने दिलों में पाकिस्तानियत को जिंदा करें, पाकिस्तान के जज्बों को हरारत देने के लिए, पाकिस्तान के इस जज्बे को जो आपके दिलों में कहीं दबा हुआ है, जो 14 अगस्त को बाहर आता है, इसको भड़काने के लिए, इस शोले को आग बनाने के लिए पाकिस्तान यूथ असेंबली के प्लेटफॉर्म से हम आपको दावत देते हैं कि आप आएं, पाकिस्तान यूथ असेंबली का हिस्सा बने। क्योंकि हम लोग सिर्फ 14 अगस्त तक ही पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ 23 मार्च को ही पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ 6 सितंबर को ही पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत और वफात पर ही पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम लोग सिर्फ लामा इकबाल की विलादत और वफात पर ही पाकिस्तान की बात नहीं करते। हमारा सुबह शाम, हमारी रोज शब एक ही सदा है कि आओ हम सब बने पाकिस्तानी, आओ हम सब बने पाकिस्तानी। हम सियासत से बाहर निकलें, हम तासुब से बाहर निकलें, हम लसानी तफरीक से बाहर निकलें, हम फिरका वारियत की तफरीक से बाहर निकलें, हम ग्रोहों की और धड़ों की जो पॉलिसियां चल रही हैं उनसे बाहर निकलें, हम एक हों, हम एक होकर अपने उस परचम के लिए काम करें कि जिसके लिए कहा था कि ये हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम। अपने परचम के लिए काम करें। हम ये नहीं कहते कि आप जश्न आज़ादी को रैलियां ना निकालें, हम ये भी नहीं कहते कि आप जश्न आज़ादी को जुलूस मत निकालें, और हम ये भी नहीं कहते कि आप जश्न आज़ादी को कारवां बनाकर सड़कों से झंडे लेकर मत गुजरें, जरूर गुजरें, अपनी खुशी मनाएं। और ये दिन है भी खुशी मनाने का, इस दिन का बनता ही खुशी मनाना है, जरूर मनाएं। लेकिन 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त को इस दिन को भूल मत जाएं। अपने दिलों में उस हरारत को जिंदा रखें, अपने दिलों में उस जज्बे को जिंदा रखें, पाकिस्तान को जिंदा रखें, पाकिस्तान के परचम को अपना मान समझें, पाकिस्तान के परचम को अपनी शान समझें, क्योंकि ये हमारा पाकिस्तान है, ये हम सबका पाकिस्तान है। आए आप और मैं मिलकर अहद करें कि हम पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के लिए ही दावत देंगे और पाकिस्तान की सोच को आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान यूथ असेंबली के ऑफिशियल पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पाकिस्तान यूथ असेंबली की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे पेज को विजिट जरूर करते रहा कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल पाकिस्तान यूथ असेंबली भी 14 अगस्त के हवाले से आरिफ वाला में और उसके बाद लोहदरा में, कराची में और गुजरात में इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रही है। अगर आप इन इलाकों में हैं तो आप भी पाकिस्तान यूथ असेंबली के इन इवेंट्स का हिस्सा बने, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान यूथ असेंबली जिस दावत को लेकर चली है कि आओ हम सब बने पाकिस्तानी, हम सुबह शाम इसी दावत को लेकर निकले हैं। हमारे लिए सियासत जरूरी नहीं, हमारे लिए किसी ग्रोहबंदी, किसी धड़ेबंदी या किसी जुबान की या किसी लसानी या किसी इलाकाई बुनियाद पर तकसीम हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। और हम आपको दावत देते हैं, आप तमाम नौजवानों को दावत देते हैं, बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान यूथ असेंबली को ज्वाइन करें। पाकिस्तान यूथ असेंबली के पेजेस पर मैसेज अगर आप करेंगे तो आपको रिप्लाई 24/7 हमारी सोशल मीडिया टीम मौजूद है जो आपको जवाब देने के लिए बैठी है। व्हाट्सएप पे हमें रब्ता करना चाहें तो हमारे नंबर्स आप सोशल मीडिया टीम से ले सकते हैं। गरज ये है कि आप किसी भी सूरत में हमारा हिस्सा बन के या हमारे पेज पे रह के या किसी भी सूरत में जब भी काम करें पाकिस्तान के लिए करें। बहुत शुक्रिया। ये हमारा 14 अगस्त के हवाले से एक मैसेज था, इस मैसेज को जरूर शेयर कीजिएगा, शायद कि किसी के दिल में उतर जाए हमारी बात। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान यूथ असेंबली का हर जवान चलता फिरता पाकिस्तान। अस्सलाम।